Assalamu alaikum and welcome. Tonight I'll be going with Axis Medical School with a new chapter, pharynx. And in this part, the pharynx, we will be discussing about the applied anatomy of the and physiology of the pharynx and esophagus. In fact, anatomy of the pharynx and esophagus and as a whole, the head neck anatomy is something difficult than other part of the body. Always it needs some review of the clinical anatomy or applied anatomy and related functions, which during our process of clinical works, we used to discuss with these things among with the students, and it is essential for us to understand in every steps of treatment. So very briefly, we will discuss about the anatomy and physiology of the pharynx এবং esophagus. Pharynx একটা conical fibromuscular tube. Pharynx starts from the nasopharynx and down to the hypopharynx or laryngopharynx. It is at 12 to 14 centimeter long tube. It's a tube, it's a part of the tube works only as airway, part works for both airway and foodway, and part only for foodway. So this conical fibromuscular tube is a airway and foodway. Its main components are the mucosal surface. We call throat. Throat is the mucosal line cavity inside the neck. This is the throat. And neck holo is the soft tissue, skin covered soft tissue and the bones of the whole of the part we call neck that extends from the base of the skull to the beginning of the thorax or chest. কাজেই আমরা কিন্তু এই জিনিসটা অনেক সময়ই আমরা বুঝে উঠতে পারি না যে থ্রোট কোনটাকে বললাম আর নেক কোনটাকে বললাম। থ্রোটটা হলো ভিতরের টিউবটা আর নেক হলো বাইরের যে স্কিন দিয়ে কভার যে মাসেল, ভেসেলস, গ্ল্যান্ডস এবং সবকিছু। থ্রোট ইজ ইনসাইড দি নেক। কাজেই আমরা এখানে ফ্যারিঞ্জিয়াল অ্যাপোনেউরোসিস ডিসক্রিপটিভ এবং এটা অ্যাটাচমেন্ট ওরকম কিছু আমরা বলবো না, যে ফ্যারিংসের মধ্যে যে স্কেলেটন বা স্ট্রাকচার তার মধ্যে মেইনলি এটা একটা মাস্কুলার টিউব এবং ফাইব্রাস টিস্যু এবং মাস্কুলার কম্পোনেন্টের মধ্যে আমরা ছোট ছোট মাসেল ছাড়াও আমরা তিনটা কনস্ট্রিক্টর মাসেল এবং এই সুপিরিয়র, মিডল এবং ইনফিরিয়র কনস্ট্রিক্টর, এবং পার্টিকুলারলি যে ইনফিরিয়র কনস্ট্রিক্টর পোস্টেরিয়রলি মিডলাইনে একটা ডেহিসেন্স আছে, উইক পয়েন্ট আছে, এটাকে কিলিয়ান্স ডেহিসেন্স বলে এবং এখানে জেনকাস ডায়াবেটিকুলাম নামে একটা রোগ হয়। আমরা এটা নিয়ে পরবর্তীতে আলাপ করব। এবং এই যে এই বাক্যোফ্যারিঞ্জিয়াল ফাসা, এটা ডেভেলপমেন্টালি দি নাসাল ক্যাভিটি এবং ওরাল ক্যাভিটি হ্যাভ বিন ডিফারেন্সিয়েটেড বাই ডিফারেন্সিয়েটেড বাই এ ফাসাল শীথ। এটাকে বাক্যোফ্যারিঞ্জিয়াল ফাসা আমরা বলি, যেটা পরবর্তীতে ওপেন হয়ে ওরাল ক্যাভিটির সাথে ফ্যারিঞ্জিয়াল ক্যাভিটির ওপেনিং হলো। কাজে ফ্যারিংস গ্রসলি আমরা এইটুকুই জানতে হবে যে ফ্যারিংসের লোকেশনটা কতটুকু। আমরা আসতেছি ডিসপোজিশনে, আমি বিভিন্ন ইয়েতে দেখাবো যে ফ্যারিংস আসলে কতটুকু। It extends from the base of the skull to the lower border of the sixth cervical vertebra. This is the neck and continues with the esophagus. The pharynx continues with the esophagus. The larynx continues with the trachea. আমরা এটা খুব ভালো করেই জানি যে ফ্যারিংস এবং ল্যারিংসের মধ্যে এই দুটা জিনিস, যে ফ্যারিংস কন্টিনিউস উইথ দ্য esophagus এবং ল্যারিংস কন্টিনিউস উইথ দ্য ট্রাকিয়া। কাজেই আমরা এখানে লেআউট অফ দ্য ফ্যারিংস বলতে এই যে দিস পার্ট ইজ কল্ড নাসোফ্যারিংস এবং this part is called oropharynx, this part is called hypopharynx or laryngopharynx. The part of the pharynx, roof of which is formed at the base of the skull in the sphenoid bone, এবং after that the first cervical vertebra, second cervical vertebra, up to lower part of the sixth cervical vertebra, where the pharynx continues with the esophagus. Cervical esophagus starts in the lower border of the sixth cervical vertebra, and above that up to the base of the skull, this irregular space is called pharynx. Among the part of the pharynx that behind the nose is nasopharynx.
the part of the pharynx that is related to the oral cavity is oropharynx, and the part of the pharynx down is hypopharynx, but এটাকে laryngopharynx আমরা বলে থাকি। এবং এই যে laryngeal epiglottis আমরা দেখতে পাচ্ছি, টাং anterior, এই যে base of the tongue এটা কিন্তু anterior wall of the pharynx, কাজে এটা বোঝা একটু খেয়াল রাখতে হবে। সফট প্যালেট, এটা একটা মোবাইল স্ট্রাকচার, এটা উপরের দিকে উঠলে নাসোফ্যারিঞ্জিয়াল ইসমাস এটা বন্ধ হয়ে যায়, নিচে দিয়ে গেলে এটা খুলে যায়, এটা হলো সফট প্যালেট। কাজে সফট প্যালেট এবং সফট প্যালেটের যে মার্জিন, ফ্রি মার্জিন সোজা আমরা লাইন টানলে যেটা হবে, আসলে অ্যানাটমিক্যাল ল্যান্ডমার্ক হলো মেইন জিনিস, সেটা হলো ফ্যারিংস, নাসোফ্যারিংস, ওরোফ্যারিংস এবং হাইপোফ্যারিংসকে আমরা যদি ভার্টিব্রাল বা বনি স্ট্রাকচার দিয়ে আমরা যদি এটাকে লোকেট করতে চাই, তাহলে একটা খুব সহজ বুদ্ধি হলো যে নাসোফ্যারিংস একটা ভার্টিব্রা, ওরোফ্যারিংস দুইটা ভার্টিব্রা এবং ল্যারিঙ্গোফ্যারিংসের তিনটা ভার্টিব্রা, 1 2 3, অর্থাৎ নাসোফ্যারিংসের লোয়ার বর্ডার হলো ফার্স্ট সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা লোয়ার বর্ডার, কাজে আর দুইটা হলো 2 এবং 3 এর লোয়ার বর্ডার হলো ওরোফ্যারিংসের লোয়ার বর্ডার, এবং লোয়ার বর্ডার ওরোফ্যারিংস থেকে হাইপোফ্যারিংসের জন্য 3টা, টোটাল 6টা সার্ভাইকাল ভার্টিব্রাতে আমরা ফ্যারিংস শেষ হয়ে যাবে। এখানে একটা কথা বলতেছিলাম যে নাসোফ্যারিংসের এখানে পাশে যে টিউব আছে, সেই টিউবের সাথে স্ট্রাশিয়ান টিউব, এটা ফাংশনালি সবকিছু ইয়ারের সাথে রিলেটেড। অনেক বছর আগে একটা প্রশ্ন আসছিল ইয়েতে যে স্ট্রাশিয়ান টিউব কমিউনিকেটস দি টিম্পানিক ক্যাভিটি উইথ দ্য ফ্যারিংস, সবাই নো লিখছে, আসলে নাসোফ্যারিংস তো ফ্যারিংসেরই পার্ট, কাজে ফ্যারিংসে বললে তো এটা ট্রু, যেহেতু নাসোফ্যারিংস বললে কারেক্ট হইতো, কিন্তু ফ্যারিংস বললেও কারেক্ট হবে, কারণ এটা নাসোফ্যারিংস, ওরোফ্যারিংস, হাইপোফ্যারিংস নিয়েই তো ফ্যারিংস। কাজে এই জিনিসগুলো অনেক সময় খেয়াল রাখতে হয় ছোট প্রশ্ন জবাব দেওয়ার জন্য। আমি এই লেআউটটাই কয়েকবার দেখাবো যে ম্যাক্সিলার এখানে এটা নাসোফ্যারিংস, এটা ওরোফ্যারিংস এবং হাইপোফ্যারিংস। এখানে যেমন ইবুলার মাথার উপরেও ওরোফ্যারিংস দেখিয়েছেন, কারণ যেহেতু এটা একটা মোবাইল স্ট্রাকচার, এক্সাক্ট পয়েন্টটা এটা কোথায় হবে এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে, কিন্তু আসল কথা হলো সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা দিয়ে আমরা যদি ধরি, ফার্স্ট সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা লোয়ার বর্ডার পর্যন্ত নাসোফ্যারিংস, সেকেন্ড থার্ড সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা লোয়ার বর্ডার পর্যন্ত ওরোফ্যারিংস, এবং 6 সার্ভাইকাল পর্যন্ত হাইপোফ্যারিংস। কিন্তু ইনফ্যান্ট এবং চিলড্রেনে এই ল্যারিংস এবং ফ্যারিংস একটু উপরে থাকে ফাইনাল পজিশনে আসার আগে। ফোর্থ সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা বা ফিফথ ফোর্থ এবং ফিফথের মাঝামাঝি বা ফিফথ পর্যন্তই শেষ হয়ে যায় ফ্যারিংসের, আস্তে আস্তে গ্রো করতে করতে ফাইনাল অ্যাডাল্ট ফ্যারিংসে পর্যন্ত আসে। ছোট বাচ্চাদের জন্য একটু খেয়াল রাখতে হবে এই জিনিসগুলো। আমরা এখানে মাসেলস অফ দ্য ল্যারিংস এর কথা বলতেছিলাম, যে 3টা কনস্ট্রিক্টর, সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর, মিডল কনস্ট্রিক্টর এবং ইনফেরিয়র কনস্ট্রিক্টর, এবং ইনফেরিয়র কনস্ট্রিক্টর এখান থেকে ইজোফেগাস শুরু হয়। এখানে ভালো করে দেখলে খেয়াল করলে বোঝা যাবে যে হাইপোফ্যারিংসের যে টিউবটা, এই যে কমপ্লিট টিউব শুরু হলো ইনফেরিয়র কনস্ট্রিক্টর দিয়ে, এটা থেকে শুরু করে এই আপার ইজোফেগাস এবং ক্রিকোফ্যারিঞ্জিয়াস, এই মাসেলটুকুর নাম হলো থাইরোফ্যারিঞ্জিয়াস। থাইরয়েড কার্টিলেজ থেকে যে ফ্যারিংসের যে অংশ অ্যারাইজ করে, আর ক্রিকয়েড কার্টিলেজ থেকে যেটুকু অ্যারাইজ করে, এটুকুর নাম হলো ক্রিকোফ্যারিঞ্জিয়াস। এই দুটোটা মিলে হলো ইনফেরিয়র কনস্ট্রিক্টর মাসেল, এবং এই ক্রিকোফ্যারিঞ্জিয়াস মাসেলটাই আপার ইজোভেজিয়াল স্পিনেক্টর ফর্ম করে, বিকজ দি মাসেলস আর কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য ইজোভেগাস। এই যে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করার বিষয় আছে যে এই ক্রিকোফ্যারিঞ্জিয়াল মাসেলের ফাইবার গুলো হলো ট্রান্সভার্স ফাইবারস, আর ইনফেরিয়র কনস্ট্রিক্টরের মধ্যে সুপিরিয়র আপার পার্ট যেটা থাইরোফ্যারিঞ্জিয়াসের পার্ট মাসেল গুলো হলো অবলিক, যার কারণে এই অবলিকিটির জন্য পোস্টেরিয়রলি একটা উইক পয়েন্ট থাকে, মাসেলের একটা উইকনেস আছে এখানে, এবং যখন এদের মধ্যে মাসেল কোঅর্ডিনেশন হয়, এটা যখন কন্ট্রাক্ট করে ক্রিকোফ্যারিঞ্জিয়াস, আর এইগুলো যখন কন্ট্রাক্ট করে দি সুপিরিয়র, মিডল এবং ইনফেরিয়র কনস্ট্রিক্টর, তখন এই উইকনেস দিয়ে অনেক সময় মিউকোসা প্রট্রুড করে। এটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে কথা বলবো, জেনকাস ডাইভার্টিকুলাম এবং ডিজিজটা কি। ঠিক একই জিনিস পাশ থেকে দেখলে সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর, মিডল কনস্ট্রিক্টর এবং ইনফেরিয়র কনস্ট্রিক্টর। এই যে স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াস মাসেল যেখানে সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর ল্যাটারাল ওয়ালে, এখানে হলো টনসিলার ফোসা ভিতরের দিকে, কাজে আমরা এই অ্যানাটমিক্যাল ডিসপোজিশনটা সাইড থেকে, সামনে থেকে, পিছন থেকে খেয়াল করার জন্য, এই জন্য যে আমরা এই রিজিয়নে যখন সার্জারি করতে যাব, তখন আমরা যেন ওরিয়েন্টেশন আমাদের ঠিক থাকে। আমাদের সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর মাসেল বেজ অফ দ্য স্কালের সাথে তার মেইন সম্পর্ক, এবং আপার মার্জিন অফ দ্য হাইওয়েড বোন। মিডল কনস্ট্রিক্টর মেইনলি হাইওয়েড বোন, এবং এখানে স্টাইলোহাইড লিগামেন্ট হলো সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর মাসেল অ্যারাইজ করে, কিন্তু এখানে ইয়েতে
এই কি বলে হাইওয়েড বোনের মধ্যে মেইন মিডল কনস্ট্রিক্টর আর ইনফেরিয়র কনস্ট্রিক্টরের দুইটা পার্ট থাইরোফ্যারিঞ্জিয়াস এবং ক্রিকোফ্যারিঞ্জিয়াস, এবং ইজোভেগাসের সাথে যখন এটা কন্টিনিউ করে তখন ক্রিকোফ্যারিঞ্জিয়াল স্পিনেক্টর বা আপার সার্ভিক আপার ইজোভেজিয়াল স্পিনেক্টর। আমরা ইজোভেজিয়াল স্পিনেক্টর নিয়েও একটু পরেই কথা বলবো। সামনে থেকে দেখলে এরকম দেখা যায় যে এগুলো এরিটিনয়েড, এপিগ্লটিক পোর্টস, এপিগ্লটিস, ইভুলা, এটা ফ্যারিংস এবং ওরাল ক্যাভিটি। ফ্যারিংস এবং ওরাল ক্যাভিটির মধ্যখানে দেখতে যেমন লাগে, কারণ ওই দিক দিয়ে ফ্যারিংস দিয়ে চলে যাচ্ছে খাদ্যনালী, আর এদিকে দুই দিকে দুইটা থাইরয়েড কার্টিলেজের দুই পাশ দিয়ে দুইটা পাইরিফর্ম ফোসা। এরকম আমরা এটা যখন পিছন থেকে দেখলাম ফ্যারিংসের। আমরা এখানে অ্যাপ্লাইড অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজিতে ফ্যারিংস এবং ইজোভেগাস বলতে গেলে আমাদের এই জায়গার মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার ওয়েল্ডার্স রিং, এবং ওয়েল্ডার্স রিং এর কম্পোনেন্টগুলো কি কি এবং রিং এর ফাংশন কি এটা আমাদেরকে সবাইকেই কিন্তু জানতে হবে, কারণ ওয়েল্ডার্স রিং এর ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট হলো টনসিলস। দি টনসিলস ডেভেলপ ফ্রম দ্য সেকেন্ড ফ্যারিঞ্জিয়াল পাউচ, এবং এটা সবসময় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে টনসিল ছাড়াও আরো যে লিম্ফয়েড টিস্যু অনেকগুলো আছে সেগুলা আমরা এখনই দেখবো, এবং এদের ফাংশন কি। ওয়েল্ডার্স রিং এর ফাংশন কি, লিম্ফয়েড সিস্টেমের যে ফাংশন, অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং ফাংশন, ইমিউনোলজিক্যাল ফাংশনস, এগুলো হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাংশন, যে এরা অ্যান্টিবডি তৈরি করে, এরা ইমিউনোসাইটস তৈরি করে, T4 সেলস, T3 সেলস, এই সমস্তগুলা তৈরি করে। আচ্ছা, প্যারাফেরেঞ্জিয়াল স্পেসেস আমরা যখন ওখানে আবার অ্যানাটমি সম্পর্কে বলবো, কিন্তু আমাদের এখনই জানতে হবে যে এইখানে ফ্যারিংসের যেহেতু আমরা পড়তেছি, ফ্যারিংসের পাশে রেট্রোফ্যারিঞ্জিয়াল হলো বিহাইন্ড দি ফ্যারিংস, ওখানে একটা স্পেস আছে। এগুলো পটেনশিয়াল স্পেস, অর্থাৎ আসলে কোনো স্পেস নাই, কিন্তু ফাঁক করলে জায়গা পাওয়া যাবে, এরকম রেট্রোফ্যারিঞ্জিয়াল স্পেস এবং প্যারাফেরেঞ্জিয়াল স্পেস। প্যারাফেরেঞ্জিয়াল স্পেসের মেইন কম্পোনেন্ট হলো ক্যারোটিড শীথ, আর ক্যারোটিড শীথ মানে হলো ক্যারোটিড শীথের কম্পোনেন্ট গুলা, যেগুলো হলো ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন, কমন ক্যারোটিড এবং ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি, ভ্যাগাস নার্ভ, এবং তার পোস্টেরিয়র ওয়ালে সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক থাকে। এই চারটা ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার এখানে থাকে প্যারাফেরেঞ্জিয়াল স্পেসে। আমরা প্যারাফেরেঞ্জিয়াল স্পেস সম্পর্কে কথা বলবো যখন প্যারাফেরেঞ্জিয়াল স্পেসের ডিজিজ নিয়ে কথা বলবো, অ্যাবসিস নিয়ে কথা বলবো। রেট্রোফেরেঞ্জিয়াল অ্যাবসিস নিয়ে যখন কথা বলবো তখনও আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো। রেট্রো মানে বিহাইন্ড, প্যারা মানে সাইড, এবং সবকিছুই প্যারা মানে সাইড। কাজেই এখানে আমরা এটা, আর ফ্যারিংসের যে ডিভিশন কথা বলছি আমি, পার্টস গুলো নেজোফ্যারিংস, ওরোফ্যারিংস এবং হাইপোফ্যারিংস, এবং তাদের লেআউট ডিস্ট্রিবিউশনও আমি অনেকটা কথা বললাম। কাজেই আমাদের এই স্পেসগুলা, ফ্যারিঞ্জিয়াল স্পেসগুলোতে ডিপ স্পেস ইনফেকশন অফ দ্য ফ্যারিংস হয়ে থাকে। আমরা এই জন্যই এটা নিয়ে কথা বলি। ওয়েল্ডার্স রিং সম্পর্কে সংক্ষেপে এইটুকু বলতে হবে যে ওয়েল্ডার্স রিং এর যে কম্পোনেন্টগুলো কি কি আমরা কিন্তু জিজ্ঞেস করি, এবং অনেক সময় রিটার্নে আসে এবং এসে কিউ আসে। কেউ যদি এই যে এই ছবিটা যেটা আমি এখন পয়েন্ট করতেছি, এইটা দুই দিকে দুইটা প্যালাটাইন টনসিল, এখানে বেজ অফ দ্য টাঙ্গের টনসিল, এখানে নেজোফ্যারিঞ্জিয়াল টনসিল বা এডিনয়েডস, এখানে স্টাশিয়ান টিউবের মধ্যে একটু প্যাঁচ দিয়ে এখানে টিউবাল টনসিল থাকে। এগুলো হলো কম্পোনেন্টস অফ দি ওয়েল্ডার্স রিং। এইটুকু এঁকে দিয়ে লেভেল করে আসলে তার এই প্রশ্নে তো 4 নম্বর থাকে, তাকে 3 নম্বর যে কোনো এক্সামিনার দিতে বাধ্য। এবং তার যদি সাথে ফাংশনের কথাও থাকে এবং একটা ফাংশন বা দুইটা ফাংশন লিখে দিলে এই ড্রয়িং দেখে এক্সামিনার বুঝে ফেলে যে ডিসক্রিপশনটা কোথায় আছে। কাজে এই অ্যানাটমি, এই ড্রয়িংটা খুব ইজি, এবং সবসময় পরীক্ষা একটু অ্যানাটমিক্যাল ড্রয়িং দেওয়া খুব ভালো। টিচাররা খুব ইমপ্রেসড হয় যখন অ্যানাটমি রিলেটেড যে কোনো কিছুই আসে। ওয়েল্ডার্স রিং, তখন এখন ওয়েল্ডার্স রিং আমরা কাকে বলি? এই যে এই লিম্ফয়েড টিস্যু অফ দ্য ফ্যারিংস ফর্মস এ রিং, এবং রিং লাইক স্ট্রাকচার, এবং তার মধ্যে এই যে দেখা যায় এই লিঙ্গুয়াল টনসিল, এই যে লিঙ্গুয়াল টনসিল, তারপরে দি প্যালাটাইন টনসিল, তার মধ্যে অনেকগুলো ক্রিপ্টাস এরকম করে এই জন্য আঁকলো, দি টিউবাল টনসিল এবং নেজোফ্যারিঞ্জিয়াল টনসিল বা এডিনয়েড, এবং এই যে এখানে ল্যাটারাল ফ্যারিঞ্জিয়াল ব্যান্ড এবং সাব ইপিথেলিয়াল লিম্ফয়েড ফলিকলস। এই যে এগুলোর মধ্যে এখানে কিন্তু লিম্ফয়েড টিস্যুর একটা জাল বিস্তৃত হয়ে আছে। লিম্ফয়েড টিস্যু কিন্তু এখানে একদম ফুললি কভার্ড হয়ে আছে। এখান থেকে কেউ যদি রিপিটেড ইনফেকশন হওয়ার কারণে এই টনসিলগুলো যদি ফেলে দেয়, তাতে কিন্তু লিম্ফয়েড টিস্যুর যে মাস পরিমাণ ওটা কিন্তু খুব একটা কমে যায় না, এবং ওটা হাইপারট্রফি হলে, ইনফেকশন হলেই তো আমরা ফেলে দেই। আর এডিনয়েডসও যখন আনইউজুয়ালি বড় হয়
ফেলে দিলেও কিন্তু কারোই এখানের প্রটেক্টিং ফাংশন কমে না, যেহেতু অনেক লিম্ফয়েড টিস্যু এখানে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্ট করার জন্য, ব্যাকটেরিয়াকে, ভাইরাসকে, ফাঙ্গাসকে, ফরেন বডিকে ধরে ফেলার জন্য এবং তার বডির ইমিউন সিস্টেমে এদেরকে প্রেজেন্ট করার জন্য, টু ডেস্ট্রয় বাই প্রডিউসিং অ্যান্টিবডিজ as well as producing different types of cells, সেলুলার ইমিউনিটি তৈরি করে। কাজেই এই প্রত্যেকটা ছবি এই সাধারণ জিনিসটাই শো করলো। আমি নেজোফ্যারিংস সম্পর্কে অলরেডি অনেক কথা বলেছি। ইট ইজ বিহাইন্ড দি নোজ। এটার পার্টগুলোর মধ্যে হলো একটা রুফ আছে। রুফ ইজ ফর্মড বাই দ্য বেস অফ দ্য স্কাল, মোস্টলি বাই দ্য স্প্যানয়েড বোন। আর রুফ এবং পোস্টেরিয়র ওয়াল ইজ ফর্মড বাই দ্য স্প্যানয়েড বোন as well as the first cervical vertebra. It has got a lateral wall, এবং ল্যাটারাল ওয়ালের মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট হলো স্টাচিয়ান টিউব, এবং স্টাচিয়ান টিউবের পোস্টেরিয়রলি থাকে টিউবাল টনসিল। আমরা বা এই যে আমি ইয়ের কথা বললাম, স্টাচিয়ান টিউবের পিছনে টিউবাল টনসিল, তার পিছনে একটা ডিপ্রেশনের মতো এবং কম ডিপ্রেশন না, 3 to 4 সেন্টিমিটার ডিপ একটা ফোসা থাকে, ফোসার হোসেন মলার। এটাকে আবার ফোসার হোসেন মলারকে বলা হয় অনেক সময় যে কফিন কর্নার অফ দি নেজোফ্যারিংস। কফিন কর্নার মানে এখান থেকে স্টাচিয়ান টিউবের এই ফোসার হোসেন মলার থেকে নেজোফ্যারিঞ্জিয়াল ক্যান্সার সবচেয়ে বেশি হয়। এবং এটা যেহেতু একটা রিসিসের মতো জায়গা, একটা ডিপ্রেশনের মতো জায়গা, এটা প্রেজেন্ট করতে মানুষ বুঝতে অনেক দেরি হয়ে যায়, অনেক অ্যাডভান্স হয়ে যায়। যতটা অ্যাডভান্স হয় সারফেসে আসতে, তার চেয়ে বেশি এটা উপরের দিকে। এটা কিন্তু ফোরামেন লেসেরাম আছে বেজ অফ দ্য স্কালে। ফোরামেন লেসেরামের ওখানে ক্যারোটিড ক্যানেল আছে, ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি যায়। এগুলাকে বাই দিস টাইম ইন্টারনাল জুগুলার ভেন, ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি এগুলোকে ধরে ফেলে, ইনভলভ করে ফেলে, যার কারণে যখন রোগীরা আসে তখন আর রেডিওথেরাপি দেওয়া ছাড়া সার্জারি করার স্কোপ থাকে না, এবং তখন তাদের প্রগনোসিস খারাপ হয়। কাজে ফোসার হোসেন মলারকে এই জন্য কফিন কর্নার অফ দি নেজোফ্যারিংস বলা হয়। আরো একটা জিনিস হলো ব্লিডিং বা পেশেন্টের পেইন, এই সমস্ত সিমটম নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করলেও আমরা ক্লিনিক্যাল এক্সামিন করলাম, রেডিওলজিক্যাল এক্সামিন করলাম, আন্ডার জিএ হাত দিয়ে দেখলাম ভালো করে, কিন্তু এটা অনেক ডিপে থাকার কারণে অনেক সময় বোঝা যায় না, সেই জন্য এটাকে কফিন কর্নার বলা হয়। এটার অ্যান্টিরিয়র ওয়াল অফ দ্য নেজোফ্যারিংস আমরা সাধারণত নাকের সাথে কমিউনিকেশন, ফ্লোর ইজ ফর্মড বাই দ্য হার্ট প্যালেট, এবং দি পোস্টেরিয়র ওয়াল অফ দ্য নেজোফ্যারিংস ইজ ফর্মড বাই দ্য স্প্যানয়েড বোন এন্ড ফার্স্ট সার্ভিক্যাল ভার্টিব্রা, এবং ওখানের মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিচার হলো এডিনয়েড। এডিনয়েড ইজ attached in the roof and posterior wall of the nasopharynx. কাজে নেজোফ্যারিংস এর এই ওয়ালগুলা কেউ এভাবে অ্যানাটমি জিজ্ঞেস করবে না, কিন্তু নিজের জিনিসটা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে, রুফ কোনটা, পোস্টেরিয়র ওয়াল কোনটা, ল্যাটারাল ওয়াল কোনটা। এবং নেজোফ্যারিংস কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। এটা কিন্তু পার্টিকুলারলি ইটস এন এয়ারওয়ে, এটা কিন্তু খাওয়া এদিক দিয়ে যায় না। নোজ এবং নেজোফ্যারিংস ইজ এ অ্যাবসলিউটলি এয়ারওয়ে। যেহেতু স্টাচিয়ান টিউবের সাথে সম্পর্কিত, সেই জন্য মিডল এয়ারের প্রেশার মেনটেন করা এটার ফাংশন। সোয়ালোয়িং এটার ফাংশন আছে। যদি শর্ট প্যালেট নেজোফ্যারিংসকে বন্ধ করে না দেয়, খাওয়া উপরের দিকে চলে আসবে। নেজোফ্যারিংস ইজ এ রিজোনেটিং চেম্বার। কারো যদি নেজোফ্যারিংস আমরা ক্লোজ করে দেই, তাহলে নেজাল ভয়েস হবে। নেজাল ভয়েস দুই রকমের হয়, শুনে রাখার জন্য বলছি যে নেজোলেলিয়া অপার্টা এন্ড নেজোলেলিয়া ক্লোজা। ক্লোজা মানে ক্লোজ নেজোফ্যারিংস। এডিনয়েড বা কোনো সফট টিস্যু গ্রো করে যে বন্ধ করে থাকে, তাহলে একদম নাক বন্ধ করে কথা বলে যেমন টোনটা চেঞ্জ হয়ে যায়, সেরকম একটা ইয়ে হয়। আর যখন ওপেন হয়ে যায়, তখন দেখা যায় যে একদম কথা সব তখন নাকে দিয়ে বাতাস বেরিয়ে আসে, সেরকম। কাজের ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট রিজোনেটিং চেম্বার। সিক্রেশনস অফ দ্য নেজাল এন্ড নেজোফ্যারিঞ্জিয়াল গ্ল্যান্ড প্যাসেজ, শুধু নেজাল না, সিক্রেশন নেজোফ্যারিংস থেকে নোজ, তারপরে চোখের সিক্রেশনও নাকের মধ্যে যায়, সেখান থেকে নেজোফ্যারিংসে যায়, তারপরে নেজোফ্যারিংস থেকে ওরোফ্যারিংসে যে আমরা সোয়ালো করে ফেলি। কাজেই এই সিক্রেশনগুলা, চোখের সিক্রেশন, নাকের সিক্রেশন, সাইনাসের সিক্রেশন, এগুলা সব নোজ হয়ে নেজোফ্যারিংস হয়ে আমাদের, এগুলোর ফাংশনস অফ দি নেজোফ্যারিংস। কাজেই নেজোফ্যারিংস একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা স্পেস, যেটা বিহাইন্ড দি নোজ থাকে। এটা রুফ আছে, ল্যাটারাল ওয়াল আছে, অ্যান্টেরিয়র ওয়াল আছে, নিচের দিকে তো ইট কমিউনিকেটস কন্টিনিউস উইথ দ্য ওরোফ্যারিংস, এবং পোস্টেরিয়র ওয়াল আছে যেটার মধ্যে এডিনয়েড থাকে। খুব ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেকটা জিনিসই আলাদা করে আমরা ডিসকাস করব এবং ডিসকাস করতে হয়। এই যে নেজোফ্যারিংসের এখানে স্প্যানয়েড বোন, এটা হলো রুফ এবং পোস্টেরিয়র ওয়াল, ফার্স্ট সার্ভিক্যাল ভার্টিব্রা পর্যন্ত। স্টাচিয়ান টিউব ইজ আ স্ট্রাকচার, এবং সামনের দিকে ইট কমিউনিকেটস উইথ দ্য নোজ থ্রু দ্য কোয়ানা, এবং নিচে ইট কন্টিনিউস উইথ দ্য ওরোফ্যারিংস। এটা হলো নেজোফ্যারিংসের
ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার, আমরা এটা মনে রাখবো। এবং আমি এই নেজোফেরিংসের অ্যানাটমির সাথে কানের একটা ছবি দিয়ে রাখলাম। এটা দেওয়ানোর উদ্দেশ্য হলো যে এই নেজোফেরিংসের ডিজিজ সবসময় কানকে এক্সামিন করে। যদি আমাদের কোনো স্পেশালিস্ট বা কোনো ডাক্তার যদি কখনো নেজোফেরিংসের কোনো ডিজিজ জন্য কান পরীক্ষা না করে, তাহলে কিন্তু সে আন্ডার গ্রাজুয়েশনে আমরা এগুলোর জন্য অত ভাবে ধরি না, কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েশন কোনো পরীক্ষা পাশই করতে পারবে না। কারণ কানের রোগ সে নাক পরীক্ষা করলো না, নেজোফেরিংস পরীক্ষা করলো না, তাহলে কিন্তু স্ট্রেশিয়ান টিউব, কারণ কানের বাইরের একটা ছিদ্র দেখলাম, ভিতরের ছিদ্র দেখলাম না, তা হবে না। কেমন ভিতরের ছিদ্রটা অবশ্যই এক্সামিন করতে হবে এবং দেখতে হবে যেহেতু এখানে অনেক ডিজিজ, বেশিরভাগ ডিজিজে ওই দিক থেকে আসে। ওরোফেরিংস, ওরোফেরিংস হলো বিহাইন্ড দ্য ওরাল ক্যাভিটি টু ওরোফেরিঞ্জিয়াল ইসমাস। এই যে ওরোফেরিঞ্জিয়াল ইসমাস একটা কথা, বিহাইন্ড দ্য ওরাল ক্যাভিটি, আমরা হা করলে ওরাল ক্যাভিটি পাই, তার পিছনে ফেরিংসের যে পার্ট, এবং সেটা করসপন্ড করে দুইটা সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা। ফার্স্ট সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা চলে গেল নেজোফেরিংসে, সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড দুইটা সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা, কাজে ল্যাটারাল এক্সরে করলে আমরা বুঝে ফেলবো এটা কতটুকু। এখানে একটা শব্দ হলো ওরোফেরিঞ্জিয়াল ইসমাস। ইসমাস কথাটা হলো, আমি আগের একটা ছবিতে যাই তাহলে যদি অনেক দূরে, এই যে এখানে, এটা হলো ওরোফেরিঞ্জিয়াল ইসমাস। ইসমাস দিয়ে ওরাল ক্যাভিটি এবং এই কি বলে যে ওরোফেরিংস কমিউনিকেট করে। কেমন, কাজেই এটার ইসমাস একটা কনসেপ্ট, আমি সবাইকে বলবো খেয়াল করার জন্য। ইসমাস কিন্তু একটা সহজ শব্দ না। ইসমাস, আমরা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের ইসমাস আছে, তারপরে অনেক জিনিসের ইসমাস একটা কনসেপ্ট। এই কনসেপ্টটা কি? কনসেপ্ট হলো যখনই দুইটা ওয়াইড রিজিয়নকে কোনো ন্যারো রিজিয়ন দিয়ে এই যোগাযোগ করা হয়, তখনই এটার নাম ইসমাস। থাইরয়েড দুইটা বড় বড় জিনিস, তার মধ্যখানে একটা ছোট জিনিস দিয়ে কানেক্টেড। দুইটা বড় বড় হ্রদ যদি চিকন একটা নালা দিয়ে কানেক্টেড থাকে, চিকন একটা নদী না খাল দিয়ে কানেক্টেড থাকে, ওটার নাম ইসমাস। এবং এরকম আমরা এই যে ইসমাস, আমরা যে এই পেরিটোনিয়াম পড়ার সময় আমরা দেখেছি একটা গ্রেটার সেক এবং একটা লেসার সেক, দুটোটার মধ্য দিয়ে যেটা দিয়ে কমিউনিকেট করে, ওইটাকে আমরা ইসমাস বলি। ইভেন মিডল এয়ার ক্যাভিটি মাস্টার্ড এয়ার সেলের মধ্যে যে এডিটাস এর এন্ট্রাম দিয়ে যোগাযোগ করে, ওটার নাম ইসমাস। এরকম ইসমাস শরীরে বাহিরে অল সায়েন্সে ইসমাস একটা কনসেপ্ট, এটা ইউজ করা হয়। ইসমাসের কনসেপ্টটাই হলো দুইটা ওয়াইড ওপেনিংকে কোনো কোনো ওপেনিং দিয়ে দুইটা বড় বড় পাহাড়কে আরেকটা ছোট পাহাড় দিয়ে কমিউনিকেট করলে ওগুলোকে ইসমাস বলে। ইসমাস ইজ কানেক্টিং between two bigger components by a smaller component in between. আচ্ছা, posterior wall, posterior wall of the oropharynx, হা করলে posterior অনেক গ্রানুলার দেখা যায়, এটা খুব ক্লিয়ারলি দেখা যায় বেজ অফ দ্য টাং এর পিছনেই। anterior wall is the base of the tongue এবং oral cavity. আর lateral wall of the oropharynx, oropharynx এর lateral wall এর মধ্যে আমাদের মেইন কম্পোনেন্ট হলো টনসিল গুলো থাকে। anterior wall এর মধ্যে lingual tonsil, lateral wall এর মধ্যে the palatine tonsil। কাজেই এটা এই ওরোফেরিংস কিন্তু, নেজোফেরিংস ছিল শুধুমাত্র এয়ারওয়ে, ওরোফেরিংস বোথ এয়ারওয়ে এবং ফুডওয়ে। এবং এই যে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু যে এটা এখানে এয়ারওয়ে এবং ফুডওয়ে দুইটা হিসেবে কাজ করে। ইট ইজ ইনভলভড ইন দ্য সোয়ালোয়িং, এবং এখানে টেস্ট সেন্সেশন, অনেক টেস্ট বার্ড আছে এখানে টাঙ্গের পোস্টেরিয়র বেজ অফ দ্য টাঙ্গের, এখানে তো আসলেই সব টেস্ট বার্ড থাকে। ইমিউন ফাংশন বাই ওয়েলডিয়ার্স রিং, এটা তো টনসিল এবং লিঙ্গুয়াল টনসিল এগুলো মিলে যে ওয়েলডিয়ার্স রিং ফর্ম করলো, কাজে এদের ইমিউন ফাংশন আছে, টেস্ট ফাংশন আছে, সোয়ালোয়িং এর ব্যাপার আছে, এটা ফুড প্যাসেজ এবং এটা ইয়ার প্যাসেজ, এই যে ওরোফেরিংস। যেমন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এভাবেই খেয়াল রাখতে হবে যে এটা আমরা, এবং ওরোফেরিংস কিন্তু রিজোনেটিং চেম্বার হিসেবেও কাজ করে। এই যে ওরোফেরিংস কোন জায়গাটা আমরা জেনেছি আগেই, এক্সরেতে যদি দেখি আমরা সেকেন্ড এবং থার্ড সার্ভিক্যাল ভার্টিব্রার সামনে ফেরিংসের যে জায়গাটা আছে, ওই জায়গাটা। অন্যান্য প্যালেট মুভমেন্ট, ইপিগ্লটিস কারো ছোট হয় বড় হয়, প্যালেট কারো ছোট হয় বড় হয়, কাজে এই সমস্ত মোবাইল স্ট্রাকচার আনস্টেবল স্ট্রাকচার দিয়ে ধরা হবে না, ধরা হবে বোন দিয়ে। কাজে এটা এখানে আমাদের ফেরিংস, ওরোফেরিংস। কাজে আমরা এই যে ওরোফেরিংস এই জায়গাটা এক একজন এক একভাবে কালার করে, ল্যারিঙ্গোফেরিংস বা হাইপোফেরিংস আমাদের এটার ওয়াল। হাইপোফেরিংস, হাইপোফেরিংস সামনের দিকে আমরা এটা বলতে পারি যে হাইওয়েড বোন থেকে 6 সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা, আসল কিন্তু থার্ড সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা থেকে 6 সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা।
তিনটা সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা পোস্টেরিয়রলি। সামনের দিকে হাইওয়েড বোনটা এত প্রমিনেন্ট থাকে, এই জন্য ওটা দিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বোঝা যায়, কিন্তু এক্সরে করার সময় কেউ যদি সোয়ালো করে তাহলে কিন্তু হাইওয়েড বোন উপরে চলে যায়। তখন আবার এটা হাইওয়েড, এটা কিন্তু হাইপোফেরিংস কিন্তু বোথ এয়ারওয়ে এবং ফুডওয়ে, সামনের পার্টটুকু। এবং ওরোফেরিংসের এখানে একটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখতে হবে যে আমাদের নাকের পিছন দিক দিয়ে বাতাসটা ওরোফেরিংসে যে ক্রস করে সামনে চলে আসে, যেহেতু ল্যারিংস সামনে থাকে। আবার ওরাল ক্যাভিটি দিয়ে ফুড কিন্তু ওরোফেরিংস হয়ে হাইপোফেরিংসে চলে যায়। তার মানে ওরোফেরিংসের মধ্যে আমরা যতদিনে খাই, এবং যার জন্য আমরা খাওয়ার সময় নিঃশ্বাস নিতে পারি না, কারণ নেজোফেরিংস দিয়ে বাতাস ঢুকবে ঠিকই, কিন্তু তখন খাওয়ার সময় বন্ধ করে দিতে হয়, বিকজ এখানে তো ক্রসিং আছে, এবং দুটা ট্রেন ক্রসিং এর মতো একটাকে আরেকটাকে জায়গা দিতে হবে। তো কাজে এই ক্রসিংটা হয় ওরোফেরিংসে। কাজে এই হাইওয়েড বোন থেকে সিক্স সার্ভাইকাল ভার্টিব্রাও একটা এক্সপ্রেশন, বেস্ট এক্সপ্রেশন হলো থার্ড, ফোর্থ, সিক্স, তিনটা সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা, ফ্রম দ্য আপার বর্ডার অফ দ্য থার্ড সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা টু লোয়ার বর্ডার অফ দ্য সিক্স সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা। এটা হলো হাইপোফেরিংসের বিস্তৃতি, এবং এটা ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার হলো পাইরিফর্ম ফোসা। আমরা যখন হাইপোফেরিংসকে দেখাবো তখন আমরা বলবো যে আমরা আসলে পাইরিফর্ম ফোসা, পোস্টকিকয়েড রিজিয়ন এবং পোস্টেরিয়র ওয়াল, এটা তিনটা রিজিয়নে ভাগ করা হয়, এবং রিজিয়নগুলো হলো একটা পাইরিফর্ম ফোসা বা পাইরিফর্ম সাইনাস, তারপরে পোস্টকিকয়েড রিজিয়ন এবং পোস্টেরিয়র ওয়াল, এয়ারওয়ে এবং ফুডওয়ে। এটা কিন্তু ফুড এবং ফুড ডিগ্লুটেশন, এটা একটা রিজনাইজিং চেম্বার, এবং এটা একটা জেনকাস ডায়াবেটিকুলাম নামে একটা ডিজিজ হয় কিলিয়ান্স ডেহিসেন্সে ইন বিটুইন দ্য, এটা জিনিসটা আমরা পরবর্তীতে আবারও বলবো, সংক্ষেপে বলে রাখি যে সোয়ালোইং এর সময় সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর, মিডল কনস্ট্রিক্টর এবং থাইরোফ্যারিঞ্জিয়াস পার্ট অফ দ্য ইনফিরিয়র কনস্ট্রিক্টর কন্ট্রাক্ট করলে ক্রিকোফ্যারিঞ্জিয়াস রিল্যাক্স করবে, এবং তখনই খাওয়া নিচের দিকে নামবে, কারণ ক্রিকোফ্যারিঞ্জিয়াসটা ট্রান্সভার্স ফাইবার্স, এবং সে তখন কন্ট্রাক্ট করলে তো জায়গাটা আরো চিপে যাবে। নর্মালি আমরা সোয়ালোইং এর সময় সে রিল্যাক্স করে। যদি অনেক ডিজিজে এটা হয়, যদি কোনো কারণে ক্রিকোফ্যারিঞ্জিয়াস এবং থাইরোফ্যারিঞ্জিয়াস এর মধ্যে এই ফাংশনে যদি ডিসহারমোনি হয়, অ্যাসিডিটির কারণে হয়, অ্যাংজাইটির কারণে হয়, এবং আমরা খাওয়ার সময় কথা বললে এগুলো হয়, এই সমস্ত কারণে দেখা যায় যে অনেক দিন পর্যন্ত এরকম চেঞ্জের ফলে তখন পোস্টেরিয়র মিড লাইনে এই দেখা যায় যে এই ডেহিসেন্স দিয়ে, উইক পয়েন্ট দিয়ে থাইরোফ্যারিঞ্জিয়াস মাসেল মিউকোসা প্রট্রুড করে একদম ইজিওভ্যাগাসের মতো একটা বড় টিউব হয়ে যায়, তখন খাওয়া সব ওখানে চলে যায় জেনকাস ডায়াবেটিকুলামে বা ফেরিঞ্জিয়াল ডায়াবেটিকুলামে। কাজে তখন রোগীদের অনেক অসুবিধা হয়, এগুলো সার্জারি করা লাগে, ওগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো পরে। যেমন এখন আজকে আমরা শুধু অ্যানাটমি নিয়ে কথা বলছি যে, এবং এই যে সার্ভাইকাল ভার্টিব্রার এই লেআউট, এটা আমি আবারও দেখিয়েছি, কাজে নেজোফেরিংস, ওরোফেরিংস এবং হাইপোফেরিংস, ওটা আমরা যেন চিনতে পারি। এবং এই মাসকুলার স্ট্রাকচারগুলোর জন্য আমরা যে এখানে যে পোস্টেরিয়র মিড লাইনের কথা বললাম, ক্রিকোফ্যারিঞ্জিয়াস মাসল ফাইবার যে ট্রান্সভার্স, এবং থাইরোফ্যারিঞ্জিয়াসের মাসলগুলো যে অবলিক, এবং এখানে মিডল কনস্ট্রিক্টর, এখানে সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর, বেজ অফ দ্য স্কালে, এখানে বলে ফোরামেন অফ মর্গিগনি একটা জায়গাকে বলে বেজ অফ দ্য স্কালের মধ্যে থাকে, যেটা দিয়ে স্টাশিয়ান টিউব কানের দিকে যায়। কাজে এই টিউবটা, যেমন এখানে এই যে এখানেও আছে এই টিউবটা, এদিক দিয়ে স্টাশিয়ান টিউব কানের মধ্যে এদিকে যায়। কাজে আমরা ফ্যারিংসের এই যে তিনটা মাসেল এবং তাদের কোঅর্ডিনেশন এবং তাদের ফাংশন এবং তিনটা পার্ট সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে আলাপ করলাম। এটা হলো আমরা ফ্যারিংস। হ্যাঁ, ফ্যারিংস আমরা যে 15 সেন্টিমিটার 12 সেন্টিমিটার লং একটা মাস্কুলার কনিক্যাল ফাইব্রোমাস্কুলার টিউব। তারপরে আসলাম আমরা ইজোভ্যাগাস। আমরা সবাই জানি যে এই ফ্যারিংস কন্টিনিউস উইথ দ্য ইজোভ্যাগাস। আমরা ল্যারিংস এবং ট্রেকিয়া নিয়ে আরেকদিন পরবর্তী ক্লাসে কথা বলবো, কারণ এই অ্যানাটমিটা একটু লম্বা যেহেতু, সেই জন্য আমরা রিভিউ করবো একটু সময় নিয়ে। ফাইব্রোমাস্কুলার টিউব 25 সেন্টিমিটার লং। এই যে এই ফাইব্রোমাস্কুলার টিউব ইজোভ্যাগাসের লম্বা কতটুকু? 25 সেন্টিমিটার লং। তাহলে এটা ক্রিকোফ্যারিঞ্জিয়াল স্পিনেক্টার যেটা, সেটা 15 সেন্টিমিটার লং, আর এটা 25 সেন্টিমিটার লং। কাজেই আফার ইনসিসের টিথ থেকে আমরা যদি মাপতে থাকি, ওখানে 12 সেন্টিমিটার হলো ফ্যারিংস, 3 সেন্টিমিটার ধরা হয় আমরা যখন ইজোভ্যাগাস্কোপি করি, আমরা আসবো ওইটা বলতে। ইট এক্সটেন্ডস ফ্রম দ্য সিক্স সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা টু আপ টু দ্য স্টোমাক। স্টোমাকের এই জায়গাটা এভারেজ লেভেল হলো থোরাসিক 11 থোরাসিক ভার্টিব্রার সাথে, এটা 11 থোরাসিক ভার্টিব্রার সাথে করসপন্ড করে স্টোমাকের জায়গাটা। কনস্ট্রিক্টরস ফ্রম আপার ইনসিসার, কেমন? এই যে আমরা ফ্যারিংসের কথা বললাম 12 সেন্টিমিটার লং টিউব, কিন্তু আমরা যখন ইজোভ্যাগাস্কোপি করি তখন তিনটা কনস্ট্রিকশন পাই।
At the commencement of the esophagus, যেখানে cricopharyngeal sphincter থাকে, ওখানে it is 15 centimeter from the upper incisor teeth. এই মাপটা কিন্তু রিজিড ইজোভেগাস্কোপ দিয়ে মাপা হয়। ইভেন আমরা যখন ইয়ে দেই, নাসোগ্যাস্ট্রিক ফিডিং টিউব দিই, তখনও আমরা এই মেজারমেন্টগুলো থেকে বুঝতে পারি যে আমাদের টিউবটা কোথায় আছে। এবং it is esophagus is crossed by arch of aorta. There is a second constriction which is 22.5 centimeter, এবং when it is crossed by the left principal bronchus, তো সেখানে আবার এটা হলো 27 centimeter, এবং when it passes to the diaphragmatic aperture of the esophagus, esophageal orifice of the diaphragm, সেখানে it is 40 centimeter. কাজে ইজোভেগাসের এই যে ল্যাঙ্কগুলা, এগুলা কিন্তু আমরা বারবার করে মনে রাখি, এবং এটা কিন্তু কেন জানি আমাদের অনেক এক্সামিনারের খুব প্রিয়। ওনারা এই ভ্যালু পরীক্ষায় দিয়ে কাউকে বিভ্রান্ত করাটা আমি পছন্দ করি না, কিন্তু তারপরেও এই ভ্যালুটার যেহেতু ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স আছে, সেজন্য এটা অনেক সময় পরীক্ষা দেয়, এবং আমার মনে হয় সবারই এটা একটু কষ্ট করে মনে রাখা উচিত যে এই কোনটার কতটুকু লেংথ এবং কিভাবে আমরা ইজোভেগাসকে আমরা মাপবো। এই জন্য আমরা বলছি ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি। আমরা ওখানে মাসেল ডিটেলস নিয়ে আমরা কোনো কিছু ডিটেলস নিয়ে যাব না, নার্ভ সাপ্লাইয়েরও খুব ডিটেলস নিয়ে যাব না। আমরা ক্লিনিক্যাল পার্টটুকু অ্যানাটমির আমরা এটুকু ডিসকাস করব, কারণ এটুকু আমাদের দরকার হবে। তেমন এই যে ইজোভেগাস, আমরা ফ্যারিংস থেকে ইজোভেগাস হয়ে স্টোমাকে চলে গেল। এই গ্রস কথাটা, সামনে ট্রাকিয়া থাকে, পিছনে ইজোভেগাস থাকে। খাওয়া কিন্তু শুরু হলো নিচ থেকে, চলে গেল ক্রস করে ওইদিকে, নাকের এদিক দিয়ে বাতাস ঢুকে ক্রস করে সামনে চলে আসলো। এখানে একটা ক্রসিং ওভার হয়, আমরা এই জিনিসগুলো জানি। কাজে এটা আবার ইজোভেগাসের দুইটা পার্ট, একটা হলো সার্ভাইকাল পার্ট অফ দ্য ইজোভেগাস, আর একটা হলো থোরাসিক পার্ট অফ দ্য ইজোভেগাস। ইট ইজ এ মাসকুলার টিউব, এটাতে ফাইব্রাস টিস্যু আছে, মাসেল টিস্যু আছে, এবং এটার এপিথেলিয়ামও, আমরা পুরা ইজোভেগাসের এপিথেলিয়ামও কিন্তু পুরাটার মধ্যেই আমরা জানি স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, নন স্ট্রেটিফাইড নন ক্যারাটিনাইজড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। কিন্তু লোয়ার এন্ডে, এক্সট্রিম লোয়ার এন্ডে যখন স্টোমাকের সাথে যায়, তখন কিন্তু এখানে আবার কলামনার এপিথেলিয়াম স্টোমাকের, যার কারণে অনেক সময় আমরা জানি ক্লিনিক্যালি টিউমার হওয়ার সময় এগুলোকে স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা হয়, লোয়ার এন্ডে এডিনোকার্সিনোমা হয়। কাজে আমাদের এই ফ্যারিংস, ইজোভেগাস, এবং এটা যখন কমেন্সমেন্ট, এটা হলো ফার্স্ট কনস্ট্রিকশন, এটা হলো 15 সেন্টিমিটার, আর when it is arch of aorta, এটা ক্রস করে 22.5 সেন্টিমিটার, আর when the esophagus is crossed by the left principal bronchus, তখন এটা হলো 22 সেন্টিমিটার, এবং 40 সেন্টিমিটার হলো when it enters into the stomach. এটা কিন্তু আমরা রিজিড ইজোভেগাস্কোপ ঢুকানোর সময় আমরা এই জিনিসগুলা দেখতে পাই। ইজোভেগাসে যেমন মিউকোসা, সাবমিউকোসা, মাস্কুলার লেয়ার, ইনার সার্কুলার এবং আউটার লঞ্জিটিউডিনাল, তার উপরে একটা ফাইব্রাস টিউনিকা, অ্যাডভেন্টিসিয়া, মিডিয়া, এরকম করে আমরা যেরকম দেখেছি। কাজে মিউকোসা, তার বাইরে একটা সাবমিউকোসা আছে, এবং মাস্কুলার ইনার, এবং এটার মাসেলও এই যে স্ট্র্যাটিফাইড, মিক্সড এবং স্মুথ মাসেল। এটা হলো যে আপার 1/3 হলো ফুললি স্ট্র্যাটিফাইড স্ট্রাইটেড মাসেল, আর মিডল থার্ড হলো মিক্সড, মানে স্মুথ মাসেল এবং স্কেলেটাল মাসেল মিক্সড, আর লোয়ার পার্ট হলো অফ দ্য ইজোভেগাস হলো টোটালি স্মুথ মাসেল। এই যে আপার থার্ড অফ দ্য ইজোভেগাস, এটা হলো টোটালি স্কেলেটাল মাসেল, আর মিডল পার্ট হলো মিক্সড, এবং লোয়ার পার্ট হলো স্মুথ মাসেল। যদিও সবগুলাই আমাদের এই ভ্যাগাস নার্ভ দিয়ে সাপ্লাই করে, এবং নিউক্লিয়াস অ্যাম্বিগুয়াস অফ দি ভ্যাগাস থেকে এটার মোটর সাপ্লাইটা আসে, কিন্তু এখানে মাসেলও কিন্তু আপার 1/3, মিডল থার্ড এবং লোয়ার থার্ডে, যেখানে আমরা স্ট্রাইটেড মাসেল, মিক্সড মাসেল এবং স্মুথ মাসেল, আমরা ওইভাবে ইস থার্ড এইভাবে থাকে। নার্ভ সাপ্লাই ইজ বন্ধ। স্পিরিটার আপার এবং লোয়ার ইজিভিজিয়াল স্পেক্টার প্রত্যেকটা 3 থেকে 5 সেন্টিমিটার লম্বা, এবং আমি লোয়ার ইজিভিজিয়াল স্পেক্টার সম্পর্কে একটু বলবো। আপার ইজিভিজিয়াল স্পেক্টার সম্পর্কে অলরেডি অনেকগুলো কথা বলে ফেলেছি, যে এটা দুইটাই ইউজুয়ালি 3 to 5 সেন্টিমিটার লম্বা, 5 সেন্টিমিটারের মতো লম্বা থাকে, এবং সবসময় ক্লোজ হয়ে থাকে, এবং ইট ইজ দ্য সাইট যেখানে ফরেন বডি বা ডিজিজও সবচেয়ে বেশি হয়। এবং লোয়ার ইজিভিজিয়াল স্পেক্টার ইজ ক্লোজড, এবং এটা রিজার্জিটেশন অফ ফুড, স্টোমাকের মধ্যে খাওয়াটা চলে গেল, আমরা শুই বসে বিভিন্ন ইয়েতে আমরা ফুড রিজার্জিটেশন, তারপরেও কিন্তু কখনো কখনো ঢেকর উঠে যায়, কখনো কখনো রিল্যাক্স স্পেক্টাল রিল্যাক্স হলে খাওয়া চলে আসে, রাত্রে ঘুমের মধ্যে অ্যাসিড চলে আসে গলার মধ্যে, এরকম অনেক অসুবিধা হয়।
কাজে আমাদেরকে এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা পেশেন্টের সিমটম এবং এর সাথে ইজোফেজিয়াল ডিজিজ যখন আমরা পড়ি তখন এগুলো নিয়ে আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে এটা মোস্টলি আপার ইজোফেগাস স্ফিংক্টার এবং লোয়ার ইজোফেজিয়াল স্ফিংক্টার। মধ্যের স্ফিংক্টার দুটো খুব অত ইম্পর্টেন্ট না, ফরেন বডি আটকে ফাঁকে ফাঁকে, এছাড়া আর কিছু না। সোয়ালোয়িং মেকানিজম, functions of the pharynx and esophagus, সোয়ালো এবং সোয়ালোয়িং মেকানিজম। যদিও সোয়ালোয়িংটা ওরাল ফেজ অথবা বাক্কাল ফেজ একটা ফেজ আছে, তারপরে ফেরিঞ্জিয়াল ফেজ এবং নেজোফেরিঞ্জিয়াল তো কোনো ফেজ নাই, ওরোফেরিঞ্জিয়াল ফেজ এবং হাইপোফেরিঞ্জিয়াল ফেজ ইজ ফেরিঞ্জিয়াল ফেজ। আর ওরাল ক্যাভিটিতে কত আমরা আসলে প্রথমে একটা ফুড তো আমরা সরাসরি মুখে দিয়ে গিলে ফেলি না, এটাকে বোলাস তৈরি করতে হয় ম্যাস্টিকেশন করে, ইট ইজ প্রিপেয়ার্ড ফর টেকিং inside এবং esophageal phase. Esophageal phase is by peristalsis. খুব সিম্পল, আমরা পেরিস্টালসিস সম্পর্কে পুরা অ্যানাটমিতে, ফিজিওলজিতে সবখানে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক্টের আমরা পড়ে আসতেছি। কাজে ইন ওরাল ফেজ ফুড ইজ সিউড, লুব্রিকেটেড, চুড, লুব্রিকেটেড অ্যান্ড বোলাস ইজ ফর্মড। হ্যাঁ, ফুডকে ভালো করে চিবাইয়া তারপরে সালাইবা দিয়ে ভিজাইয়া এটাকে একদম একটা বোলাস তৈরি করে, হ্যাঁ অনেকে আছে সরাসরি খেয়ে ফেলে, কিন্তু সরাসরি খাওয়াচ্ছে, পানি দিয়ে খায়, এগুলো না করে ভালো করে চিবাইয়া লুব্রিকেশন করে খাইলে পেশেন্টের পরবর্তীতে ডিজিজও কম হয়। এই জন্য বলা হয়েছে খাওয়া একটা ইবাদত, খাওয়া খুব ধৈর্য ধরে সময় নিয়ে আস্তে ধীরে খেতে হয়। অনেকে আমরা হয়তো পারি না অনেক কারণে। ফেরিঞ্জিয়াল ফেজ, ইন ফেরিঞ্জিয়াল ফেজ দেয়ার ইজ, আমি একটা ভিডিও দেখাবো কিভাবে ফেরিঞ্জিয়াল মানে যদি ওটা ওপেন করে আর কি, যে আমাদের এই মেকানিজম অফ সোয়ালোইং এর উপরে। ফেরিঞ্জিয়াল ফেজে ক্লোজার অফ দি নেজোফেরিংস, ক্লোজার অফ দি ওরোফেরিঞ্জিয়াল ইসমাস, মুখের ভিতরে যেন চলে আসতে না পারে, নেজোফেরিংসে যেন যাইতে না পারে। তারপরে কন্ট্রাকশন অফ দি ফেরিঞ্জিয়াল মাসেলস, এখানে সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর এবং মিডল কনস্ট্রিক্টর এবং thyropharyngeus part of the inferior constrictor contract করবে, relaxation of the cricopharyngeal isthmus, cricopharyngeus muscle যেটা, সেটা যে lower half of the inferior constrictor muscle relax করবে তখনই। আর esophageal phase মানেই পেরিস্টালসিস, এবং আমরা সবাই পেরিস্টালসিসের ওয়েভ সম্পর্কে ফিজিওলজিতে ভালো করে আমরা পড়েছি, কাজে ওই দিকে আমরা আর কথা বলবো না। কাজেই আমাদের এই যে এই মেকানিজম অফ সোয়ালোয়িং কিন্তু প্রায় অনেক সময় রিটেনে আসলে অনেকে মনে করে বুঝি অনেক লম্বা কথা অনেকে করে, কিন্তু সংক্ষেপে এরকম করে লিখতে হবে যে ওরাল ফেজ, ফেরিঞ্জিয়াল ফেজ এবং ইজোফেজিয়াল ফেজ। ওরাল ফেজের মধ্যে ফুড ইজ চিউড, লুব্রিকেটেড অ্যান্ড এ বোলাস ইজ ফর্মড টু সোয়ালো, সংক্ষেপ করে লিখলে হবে। ফেরিঞ্জিয়াল ফেজেস where the food goes to the pharynx, there is closure of the nasopharynx, closure of the oropharyngeal isthmus, and contraction of the pharyngeal muscles, and relaxation of the cricopharyngeal isthmus, and food is driven to the esophagus. And from the esophagus, with the help of gravity, the food rapidly progress towards the stomach. কাজে এটাই আমাদের কাজে swallowing এর উপরে আমি একটু swallowing or deglutition is the process by which food passes from the mouth through the pharynx and into the esophagus. As simple as it might seem to healthy people, swallowing is actually a very complex action that requires an extremely precise coordination with breathing, since both of these processes share the same entrance, the pharynx. Failure to coordinate would result in choking or pulmonary aspiration. Swallowing involves over 20 muscles of the mouth, throat, and esophagus, which are controlled by several cortical areas and by the swallowing centers in the brainstem. The brain communicates with the muscles through several cranial nerves. Swallowing consists of 3 phases. Oral or buccal phase. This is the voluntary part of swallowing. The food is moistened with saliva and chewed. Food bolus is formed, and the tongue pushes it to the back of the throat, the pharynx. This process is under neural control of several areas of cerebral cortex, including the motor cortex. Pharyngeal phase starts with stimulation of tactile receptors in the oropharynx by the food bolus. The swallow reflex is initiated and is under involuntary neuromuscular control. The following actions are taken to ensure the passage of food or drink into the esophagus.
The tongue blocks the oral cavity to prevent going back to the mouth. The soft palate blocks entry to the nasal cavity. The vocal folds close to protect the airway to the lungs. The larynx is pulled up with the epiglottis flipping over, covering the entry to the trachea. This is the most important step, since entry of food or drink into the lungs may potentially be life-threatening. The upper esophageal sphincter opens to allow passages to the esophagus. Esophageal phase. Food bolus is propelled down the esophagus by peristalsis, a wave of muscular contraction that pushes the bolus ahead of it. The larynx moves down back to the original position. এখানে একটা কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে ইপিগ্লটিস আমরা দেখলাম যে ল্যারিংসের মুখে প্রোটেকশন দেয়, কিন্তু আসলে ল্যারিংসকে ক্লোজ করে কিন্তু মেইনলি ভোকাল কর্ডস, ট্রু অ্যান্ড ফলস ভোকাল কর্ডস, ট্রু অ্যান্ড ফলস ভোকাল কর্ডস। কারণ এই ইপিগ্লটিস আমরা অনেক ডিজিজে অনেক কিছুতে কেটে ফেলে দিয়েছি, কিছুই হয় নাই, রোগীর একটু অ্যাসপিরেশন হয় না, কোনো প্রবলেম হয় না, কাজে ইপিগ্লটিস ইজ নট দ্যাট এসেনশিয়াল। লোয়ার ইজিভেজিয়াল স্পিনেক্টার, লোয়ার ইজিভেজিয়াল স্পিনেক্টার আমাদের এই যে আমি স্টেপ বাই স্টেপ লোয়ার ইজিভেজিয়াল স্পিনেক্টার বলার আগে এটুকু বলি যে এই যে স্টেপ বাই স্টেপ আমি ইয়ের কথা বললাম, সোয়ালোইং এর কথা বললাম, কেমন প্রথমে ফুড বোলাস তৈরি করা, তারপরে এটাকে ওরাল ক্যাভিটিতে নেওয়া, ওরাল ক্যাভিটি থেকে টাং এটাকে প্রপেল করে ফ্যারিংস এর মধ্যে নেওয়া, এবং ফ্যারিংস থেকে এটা যখন নিচের দিকে নামে তখন এদিকে প্যালেট নাজোফ্যারিংস বন্ধ করে দিল, টাং এবং সামনের দিকে বন্ধ করে দিল, এবং ভোকাল ফোল্ডস, দি ট্রু অ্যান্ড ফলস ভোকাল ফোল্ডস ল্যারিংস বন্ধ করে দিল উইথ দ্য অ্যাসিস্ট্যান্স অফ ইপিগ্লটিস। এবং তারপরে যখনই ওটা ফুডটা ইজোভেগাসের মধ্যে ঢুকলো ইয়ার রিল্যাক্সেশনের কারণে, তখন কিন্তু এই আমাদের ফুড নিচের দিকে তখন চলে গেল। এই কথাগুলা মনে রেখে আমাদেরকে সবাইকেই লোয়ার ইজিভেজিয়াল স্পিনেক্টার সম্পর্কে কিন্তু কখনো কখনো কোশ্চেন চলে আসে, এবং আসলে অনেকে টাচ করতে পারে না, এগুলো কোশ্চেনগুলো রেগুলার বেসে আসে, আমাদের কিছু রেগুলার বেস থাকে, ওইদিকে আমরা ওইদিকে যাই না, কিন্তু রেগুলার যারা ইভেন আমরা এটা নিয়ে আলাপ করতে আনন্দ পাই, আমাদের সব টিচাররাই এটা নিয়ে যখনই এটার প্রসঙ্গ আসে, যখনই একটা এক্সরে বা রিলেটেড কোনো কথা আসে, এটা নিয়ে স্টুডেন্টরা কথা বলতে পারলে বেশ ভালো নাম্বার পায়, বিকজ এটার সাথে অনেকগুলো রোগের সাথে সম্পর্ক। লোয়ার ইজিভেজিয়াল স্পিনেক্টার, regurgitation of food into the esophagus is prevented by the many factors. এই ফ্যাক্টরগুলো কি কি, কেন ফুড আসে না, শুধু মাসেল কলাপস করে থাকে, এই জন্য টোন অফ গ্যাস্ট্রোইজোফেজিয়াল স্পিনেক্টর বা গ্যাস্ট্রোইজোফেজিয়াল জাংশন, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে এটা ক্লোজ হয়ে থাকে এবং এটা মাসেল টোন আছে। কিন্তু ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেশারটা নেগেটিভ, ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল প্রেশারটা পজিটিভ। কাজে এই জন্যই দুই দিকে প্রেশার ডিফারেন্সের কারণে ইজোভেগাসের যেটুকু মানে অ্যাবডোমিনাল ইজোভেগাস থাকে তার উপরে একটা চাপ পড়লে, এবং এটা যেহেতু লুজ হয়ে থাকে তার উপরে চাপ পড়লে এটা বন্ধ হয়ে যায়, খাওয়া উপরের দিকে যাইতে পারে না। এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট মেকানিজম। পিন্সকক ইফেক্ট অফ দি ডায়াফ্রাম, কারণ এই কি বলে যে ইজোভেগাস passes through the right crush of the diaphragm, এই কথাও কিন্তু মনে রাখতে হবে। এবং যেহেতু এটা কিন্তু দুইটা ক্রুরার মধ্যখান দিয়ে যায় না, যেহেতু এটা রাইট ক্রাশ অফ দ্য ডায়াফ্রামকে স্প্লিট করে এর মধ্যখান দিয়ে ইজোভেজিয়াল ওপেনিং এবং ইজোভেগাস যায়, সেই জন্য ডায়াফ্রাম প্রতিটা রেসপিরেশনের সময় এখানে কিন্তু একটু পিন্সকক অ্যাকশন, একটু চাপ দেয়, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এবং এই মিউকোসাল ফোল্ডস আমি ছবি দেখে বলবো যে ইজোভেগাসের ওখানে যখন অনেকগুলো মিউকোসাল ফোল্ড থাকলে খাওয়া বা অ্যাসিড বা কিছু উপরের দিকে আসতে চাইলে সেটা পারে না। এটা হলো ইজোভেজোগ্যাস্ট্রিক অ্যাঙ্গেল, হ্যাঁ, স্টোমাকের অ্যাবডোমিনাল পার্টের মধ্যে যাইয়া একটু অ্যাঙ্গুলেটেড হয়ে যায় স্টোমাকের সাথে, এটা ইজোভেজোগ্যাস্ট্রিক অ্যাঙ্গেল। এবং পজিটিভ ইন্টারঅ্যাবডোমিনাল প্রেশার, নেগেটিভ ইন্টারথোরাসিক প্রেশার, এগুলো মিলে অনেকগুলো ফ্যাক্টরকে ইয়ে করা হয় যে কেন রিজার্জিটেশনটা হয় না। আমরা যখন শুয়েও থাকি তখনও রিজার্জিটেশন হয় না। এই যে লোয়ার ইজোভেগাসের মধ্যে এখানে আমরা দেখি যে মিউকোসাল ফোল্ড থাকে, এবং এই যে মাসেল আছে, এই মাসেলটা কিন্তু এখানে একটু থিক, যার জন্য এই মাসেল টোন
আর এই যে ডায়াফ্রামের যে ক্রাশ অফ ডায়াফ্রাম, যেটা আমরা রাইট ক্রাশ অফ দি ডায়াফ্রামকে পার্টস করে এইটা, এবং এই যে লোয়ার ইজিভিজিয়াল স্পিনেক্টার এখানে, এবং ভিতর থেকে দেখলে কিন্তু একটা স্কোপ দিয়ে ঠিক এরকম করে বন্ধ হয়ে থাকে। কেমন আরো ছবি দেখলে দেখা যায় যে আমরা এখানে এটা উপর থেকে দেখালো, আমরা যেন এখান থেকে আসতে চাইলে এই যে ইজোভেজোগ্যাস্ট্রিক অ্যাঙ্গেল, এখানে যে স্টমাক শুরু হলো, এখানে কিন্তু স্টমাক, এটা ইজোভেগাস কিন্তু এখান থেকে 5 সেন্টিমিটার ইজোভেগাস কিন্তু ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল হয়ে থাকে, এবং ইজোভেজোগ্যাস্ট্রিক অ্যাঙ্গেল এটা, এই অ্যাঙ্গেলটা এখানে থাকার কারণে এই ইজোভেজাল ওপেনিংটা বন্ধ হয়ে থাকে। এবং এই যে রিফ্লাক্স হয়, আমরা জিইআরডি ডিজিজ বলে থাকি, গ্যাস্ট্রোইজোভেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিসঅর্ডার, গ্যাস্ট্রোইজোভেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিসঅর্ডার। কাজেই এই যে ফ্যাক্টরগুলোর কথা বললাম আমি, যে ফ্যাক্টরগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং এগুলা মনে রেখে মোটামুটি 2টা 3টা 4টা বলতে পারলে সবাই খুব খুশি হয়। যে regurgitation of food into the esophagus is presented by the tone of the gastroesophageal junction, intrathoracic, negative intrathoracic pressure, positive intra-abdominal pressure, esophagogastric angle, there are mucosal pores, এবং Pinchcock action of the diaphragm of the right crash of the diaphragm. এই জিনিসগুলোর কারণে দেখা যায় যে আমাদের এই অ্যাসিড ফুডস এগুলা রিজার্জিটেট হইতে আর পারে না। আমরা এই যে আমি আজকে অ্যানাটমি নিয়ে কথা বললাম, ফিজিওলজি নিয়ে কথা বললাম, যেটুকু ইঙ্গিত দিলাম বা যেটুকু নিয়ে কথা বললাম, এইটুকু আমাদের বেসিক প্রত্যেক স্টেপে আমরা এটা নিয়ে আমাদেরকে কথা বলতে হবে, এবং আমরা এটা জানবো। এবং আমরা যখন ইজোস্কোপি করব, আমরা যখন কোনো ফরেন বডি আটকাবে, যখন কোনো টিউমার হবে, ক্যান্সার হবে, পলিপ হবে, ভেরিকাস, এই যে লোয়ার এন্ড অফ দ্য ইজোভেগাসে যখন ভেরিকোসিটিস হবে, বা তখন কিন্তু আমাদের এগুলোর সম্পর্কে আমরা সবাইকেই জানতে হবে। তো আজকে আমরা নেক্সট আমরা আবার অ্যানাটমি, আরো ল্যারিংস এবং ট্রাকিয়ার অ্যানাটমি নিয়ে আমরা কিছুটা ডিসকাস করব, অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজি নিয়ে। আজকে এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।